Bonjour. Bonjour. اسمعوا فيا؟ صباح الخير. Oui. Bonjour. عيدكم مبروك. Donc je sais pas, on commence ou là, on attend un peu les autres venir. D'accord. Donc on va attendre un peu.
Bonjour. Bonjour tout le monde. Marhaba bikom. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Marhaba bikom. Donc, Aïd Mabrouk. On va voir ensemble aujourd'hui la nutrition en cours introductif. Nash, qu'est-ce que vous avez eu comme cours avant cela? Qu'est-ce que comme nutrition, Zida? Non. Biochimie. Biochimie, hein. Très bien. Donc, on va changer un peu de style. Le cours aujourd'hui, c'est un cours très simple. Donc, c'est un cours introductif à la nutrition. On va voir ensemble des concepts de la nutrition. Et la prochaine fois, on va faire, Inch'Allah, l'évaluation de l'état nutritionnel. Comment évaluer l'état nutritionnel. Donc, aujourd'hui, on va voir ensemble la nutrition, un cours introductif. Je vais essayer de partager l'écran. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous voyez le cours? تشوفوا لا؟ Non, madame. لا ما تشوفوش. Madame, est-ce qu'on aura des prochains cours? Prochains cours, على خاطر نحن اليوم لغيت cours en principe. Ah, اليوم l'arrêt de cours, ça y est. Oui, madame. Ah, donc donc ça sera le dernier cours. J'ai proposé sinon تو نشوف نحطه لكم على نبعثه لكم نحطه لكم على البلاتفورم ولا l'autre cours خاطر ماهوش فوق مني تو. sinon نولي ناخذ لك وقتاش يساعدكم نعملوا نوتر زوم خاطر لازم نمشي للبيرو يا نجيب الكور الاخر. Est-ce que vous voyez? Oui, madame. Oui. Donc, je propose, mais il y a une évaluation de l'état nutritionnel. Normalement, Madame, oui. Madame, Oui. Madame, il dit c'est mieux 108 ou la 109? والله ما نعرف 108 ولا 109. 108 normalement. هذه la nutrition. D'accord. علاش انتم شنو c'était prévu 109 نحن خاطر يا مدام قالوا لنا سي ميو 108. شو يا محمد؟ نحن قالوا لنا Madame, خاطر c'est mieux 108 normalement في بالي كمان معناها nutrition داخله في ال 109 normalement. في البلانين حطونا سي ميو هيك. استناني انتم في السيميو نيوتريسيون شنو عندكم بالضبط؟ قلنا les besoins nutritionnels. اي كاو. لا في السيميو نيوتريسيون ثم les besoins nutritionnels ثم évaluation d'état nutritionnel ثم nutrition cours introductif ثم 3 cours en fait. لا قلنا كور كاو. قلت كور كاو. Donc ce que je propose نقراو احنا هذا الكور و نعرفش الاخر كيفاش نجمو نعملوه اذا كان اليوم لا غير كور. مادام اليوم الأربعاء ما نجموش. لا والله الأربعاء لا Non. ما نجمش. نقراو ديجا. تحبوش في الليل ولا يقلقكم؟ يا دنيا وي مدام. اش قولكم؟ ما نعرفش الحقيقة. اسمع ما غير ما تتقلقوا معناتها ما غير ما نقلق لكم الريتم دو الوحده نتاعكم ريفيزيون نتاعكم انتم وقتاش يساعدكم هو c'est un cours évaluation des besoins nutritionnels راهو ça va pas prendre beaucoup de temps الحقيقه juste des notions comment faire l'évaluation clinique ou biologique حكايه فارغه
ليه سي با مادام غراف حتى نكمل الأخرى. تحب نكملو أي مادام نكملوا اليوم خير في بالي. شنو هي لينا؟ قلت لك سي با غراف معناتها تحب نكملوه اليوم نكملوه اليوم. مشكلتي انا متبين نكملوا اليوم، انا خاطر ما عندي انا توكي مش في البيرو نتاعي، هو في البيرو نتاعي لازم نمشي للسيرفيس نهزو ونجي نقريه لكم. وقتاش يساعدكم؟ مادام احنا نكملوا 6 اليوم. انا اليوم العشيه حيتنا عندنا ستاف ما نجمش كاين شي في الليل ولا غدوه قلقكم غدوه. أي مادام ذابينا اليوم باش نكملوا لي كور الكل. حتى انا والله ماذا بيا وقتاش يساعدكم؟ ايه كي تحب ليه 7:30 مادام؟ مادام. 8 9 ماشي برك. شنو يا لينا؟ شنو يا خديجه؟ مادام قلت لك وقت ما يساعدك في الليل، المهم نكملوا اليوم على خاطر بالحق. انتم كاينكم بديتوا الريفيزيون، كاينكم بديتوا الريفيزيون ما تحبوش وقت انتم انا تو نحط لكم البورتابل نتاعي في الاكران نتاعكم، وانتم وقت ما تحبوا كلموني انا جو فوري ان شاء الله الكور. مادام نعملوها اليوم وكهو مادام العباد الكل موافقة. شنو يا ايه؟ مادام دنيا ماذا كي نعملوه اليوم خير خاطر نكملوا وي لي دنيا غدوة ندخلوا في ريفيزيون دونك ماذا بينا ندخلوا معناتها مكملين لي كور الكل. دونك هكاك كانوا انا اليوم في كل شيء بعد الستة، تجموا شي بعد الستة. وي وقت والله يبارك. كيفاه؟ ما يقلقش حتى بعد 6 معناتها مفيد نكملوا اليوم. باهي كيفاش نجم نتحصل عليكم؟ باش تبعث لنا اليان مادام ولا شنو؟ باهي نعطيكم حل ça sera à 8h ce soir à 8h نعمل لكم l'évaluation de l'état nutritionnel. اش قولكم؟ داكور مادام. داكور مادام. داكور مادام. Très bien. Donc on va faire توكي vite باش ما نشدكمش. مادام الكور يقعد ساعتين نتاع ليفالواسيون. كيفاه؟ يقعد ساعتين الكور في الليل. كيفاه يا فرح؟ قلت لك الكور يقعد ساعتين. شنو في الليل؟ ليفالواسيون الكور. لا 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 راهو كور نيوتريسيون. لا 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 ما يقعدش ميم با ساعة. مادام اللي زوم تحطونا على البلانينغ. اليان زوم كيما انا تو نكلم مدام ألفا شقرون تبعث لكم كيما تو شفتوا اليان هذايا. باهي اوكي مادام. داكور مادام. وانتم عندكم اي كيستيون حضروها لي نجاوبكم عليها. باهي اوكي مادام. Très bien. حتى كور هذايا nutrition cours introductif راهو ça va être très facile très simple, ça va pas prendre du temps malheureusement. خساره حال على بالي حضرتكم لي دو كور على بعضهم mais c'est pas grave. Donc on va faire ensemble هذايا cours introductif par rapport à la nutrition. Là c'est très très simple ما في حتى شيء. Je vais vous dire les points essentiels sur lesquels vous allez معناتها insister. مش كور كامل مش تشدوه. Il y a des points sur lesquels il faut insister وكاو. باهي on commence. Donc, comme introduction, il y a des questions à poser lorsqu'on fait de la nutrition. Lorsqu'on s'intéresse à la nutrition, il y a des questions qu'on se pose. La première question, pourquoi suivre une alimentation équilibrée? La deuxième question, pour répondre à cette question, c'est pour être en bonne santé, c'est pour être moins fatigué, c'est pour éviter de grossir. Bien sûr, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut manger pour ne pas grossir et prendre du poids, et bien sûr pour perdre du poids. Donc, lorsqu'on va choisir notre plat, il y a des objectifs à prendre en considération. Le premier objectif, c'est bien sûr être en bonne santé et être moins fatigué. Et bien sûr, il faut essayer de ne pas prendre du poids. C'est pour cela qu'on va essayer alors d'associer au quotidien le plaisir à la santé. Bien sûr, il faut manger avec plaisir. Ce n'est pas seulement pour manger et pour garder la bonne santé. Comment doit être une alimentation? Selon l'OMS, il faut suivre un régime méditerranéen parce que le régime méditerranéen, ça va réduire les risques de maladies cardiovasculaires et le cancer. Et car de plus en plus, on voit les cancers malheureusement. Et parmi les causes de l'augmentation de la prévalence et de la fréquence des cancers, c'est la mauvaise alimentation. Malheureusement, on est en train de s'éloigner de nos habitudes alimentaires saines et notre régime méditerranéen, le régime méditerranéen, et on s'intéresse
à l'occidentalisation de notre repas. Les fast-food, les frites, les régimes qui sont hyper salés, hyper caloriques, les régimes avec beaucoup de friture, malheureusement, et ça ne va que nuire à notre santé et surtout, augmenter le risque de cancer, malheureusement. Qu'appelle-t-on un régime méditerranéen? C'est une pyramide, l'alimentation méditerranéenne. Sur quoi elle est basée? La base de cette alimentation méditerranéenne, c'est surtout la consommation des céréales, les fruits et les légumes, l'huile d'olive, c'est la meilleure huile au monde, c'est l'huile d'olive, les poissons et la réduction des viandes rouges. Qui marquaient nos ancêtres, en fait, ils mangent beaucoup de poissons, de céréales et de légumes, et ils mangent parfois 2 à 3 fois par mois à cacao les viandes. Ok, malheureusement, on est en train de s'éloigner à cela. On mange pratiquement tous les jours, ou un jour sur 2 les viandes, et on s'éloigne des légumes et des poissons, malheureusement. Comment assurer une alimentation équilibrée? Il faut bien choisir les aliments. Certains doivent être consommés de façon privilégiée et d'autres en petite quantité. Voici la pyramide de régime méditerranéen qui est comme c'est la base. Il faut manger les céréales, les légumes, les fruits, les féculents, les produits laitiers, les poissons avec modération, et bien sûr tout ce qui est gras, tout ce qui est sucre, il faut l'éviter et le consommer avec modération. Les céréales, c'est surtout les pâtes, le pain, le vermicelle, le riz, blé, farine, biscottes, pommes de terre, légumes. Pommes de terre, alors on les légumes. Hattoha fait les féculents parce qu'elle est riche en amidon et donc fait à barcha des féculents. Pourquoi on aime manger les céréales? On aime manger les céréales parce que les céréales nous apportent des glucides complexes, axe les glucides simples. Les glucides simples, les sucreries, les parce que ça augmente énormément la glycémie. Par contre, les glucides complexes, les céréales, les pâtes, ça augmente, ce sont des sucres complexes et ça augmente d'une façon plus retardée et d'une façon moins importante la glycémie. Ça fournit progressivement l'énergie. Ils sont indispensables pour l'activité musculaire et pour le cerveau. Leur teneur est quasi nulle en graisse et ça apporte beaucoup de fibres. Nos besoins en fibres, c'est entre 25 à 30 grammes. Les fibres, les céréales, le pain complet, les pommes de terre. Ça apporte les fibres, les vitamines B, le magnésium et le fer dans les légumes secs. C'est pour cela, même chez les diabétiques, il faut pas interdire le pain complètement. On interdit le couscous ou le farine d'une façon, on les interdit d'une façon quasi complète là. On lui dit de manger, mais avec une modération pour apporter les glucides complexes. Donc, on donne des quantités bien précises pour ne pas tomber ni dans le manque en magnésium, en fibres et en vitamines, ni dans l'excès de la glycémie. Quand est-ce qu'on consomme les céréales? À tous les repas. Le pain, la farine, les semoule, on peut les manger à tous les repas. Mais les quantités doivent être variables selon l'appétit et l'activité physique. Bien sûr, surtout les besoins nutritionnels, ça ne dépend pas que, par exemple, de l'âge. Ça dépend de l'âge, ça dépend du sexe, ça dépend de l'activité physique, ça dépend de la femme enceinte ou non, allaitante ou non. Donc, les besoins nutritionnels, ça dépend, entre autres, de l'activité physique. Donc, bien sûr, ce n'est pas le même régime qu'on prescrit pour un sujet sédentaire qu'un sujet, par exemple, qui est agriculteur ou la fait de l'activité physique ou un pêcheur marin ou un régime pour un taxiste ou un régime ou un fonctionnaire de l'État ou un banquier ou un régime pour un agriculteur ou pour quelqu'un qui fait de l'activité physique quotidienne. On choisit surtout le pain complet parce qu'il est riche en fibres, il est riche en sucre complexe et les céréales complètes, les légumes secs
les légumes secs comme l'haricot blanc, le loubia, le hummus, la dess, ils sont riches en protéines, mais également des féculents parce qu'ils sont très riches en fibres. Et il faut bien manger ces aliments parce que ça donne beaucoup de sucre, de fibres et maintenant les avantages des fibres. Donc, il faut bien les manger. Ce sont des protéines végétales. مثلا اللوبيا البيضاء ولا العدس ولا الحمص ce sont des légumes secs, mais ils sont très riches en sucre, en féculents, donc, et en fibres et en protéines végétales. Tous les besoins nutritionnels en protéines, ça m'a les protéines végétales, ça m'a les protéines animales. Donc, c'est pour cela qu'il faut essayer d'avoir les deux, les protéines animales, les poissons, mais également les protéines végétales, il faut les manger. C'est pour cela qu'il faut bien les manger. On veillera à ce que l'apport en graisse cachée, les viennoiseries, les biscuits, les pâtes feuilletées, il faut faire attention. Et l'apport en glucides simples dans certains biscuits, les céréales de petit déjeuner, il faut bien faire attention également à ces sucres simples. Les légumes et les fruits, actuellement, on dit qu'il faut manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Parce qu'il faut bien répartir les fruits et les légumes toute la journée. Parce que ça lutte contre la constipation, ça lutte contre l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Et il faut bien choisir les légumes et les fruits et les humains كيفاش نقولوا غامقين معناتها ils sont كيما les tomates كيما l'aubergine كيما هذوما l'artichaut parce que نقولوا les fruits et les légumes qui sont colorés ils sont plus riches en antioxydants. C'est pour cela il faut savoir choisir nos fruits et nos légumes. Les produits laitiers, il nous faut au moins 3 par jour. Parce que les produits laitiers sont très très riches en calcium. Les besoins nutritionnels en calcium, c'est 1 gramme par jour, 1000 milligrammes. Bien sûr, ça dépend de la femme enceinte, de l'âge, de la croissance prochaine. Mais 1000 milligrammes de calcium, pratiquement fait 2 verres de lait avec un fromage, avec 2 yaourts. Ça nous fait 1000 milligrammes par jour de calcium. Ou ça, les produits laitiers, par exemple, on peut donner le calcium, la ration en calcium, par exemple, donc les lentilles, le sésame, le gingembre, par exemple, également les figues sèches, les haricots blancs, sont très très riches en calcium. Donc, les produits laitiers qu'on a 3 par jour, un quatrième à ajouter pendant la grossesse, au moment de la croissance et après l'âge de 55 ans, parce que le sujet âgé a besoin du calcium et des produits laitiers. Qui sont-ils? Ils se trouvent dans le lait, les laitages, les fromages et les desserts lactés, le crème, le flan. Pourquoi on les aime? On les aime pour leur teneur élevée en calcium, en vitamine D. Ils sont utiles à la construction et l'entretien de l'os. Leur apport en protéines pour l'entretien des tissus de l'organisme. Donc, le produit laitier chauffé, puis le calcium, ou puis les protéines, les protéines animales. Donc, si on a besoin de protéines, il faut bien les manger dans les produits laitiers, mais également dans les fromages, dans le calcium. Et on veillera bien sûr à ce que la teneur des matières grasses dans les produits laitiers et le lait entier, il faut bien savoir les choisir. Donc, il faut bien lire l'étiquette les produits laitiers. On choisit les produits laitiers qui ont la teneur en matière grasse la plus faible. On va choisir un fromage, on va lire l'étiquetage, on choisit le pourcentage des produits de la matière grasse. Ça m'a des fromages qui ont 45% de matière grasse, par exemple. Mais ça nous dit, madame, le fromage qui a le moins de matière grasse. Par exemple, le Fredo. Le Fredo, les gens qui ont un problème de lipides ou de diabète, parce qu'il est moins riche en matière grasse. مثلا يقول لك على قد ما الفرomage يبدا شايح le gruyère ou les fromages qui sont solides, على قد ما ils sont asséchés, على قد ما la teneur en matière grasse elle est augmentée. Donc احنا كي نشوفوا les fromages et quand le Fredo il est moelleux, il est riche il n'est pas très sec. Donc, il est moins riche en matière grasse. Donc, كيف تشريوا انتم les produits laitiers, تشريوا les fromages, تشريوا les تحبوا انتم. Il faut bien lire
le pourcentage de matière grasse et choisir la matière grasse la moins importante. مثلا la ricotta, le ricotta, elle est faible, elle est pauvre en matière grasse. Donc on peut la prendre, on peut la choisir par rapport aux autres fromages. Donc le message clé, il faut bien lire les étiquetages et il faut choisir les produits laitiers les moins riches en matière grasse. Pour les protéines, c'est de la viande, du poisson ou des œufs. On va les prendre 1 à 2 fois par jour en alternant. Pourquoi ils sont-ils importants, ces protéines? Parce qu'ils apportent des protéines d'excellente qualité. Pourquoi on prend des protéines? Pour la construction et l'entretien des muscles. Les protéines, les œufs ou les protéines animales, ils sont également riches en fer. Riches en fer, il est bien assimilable. Par exemple, à choisir entre le fer des comprimés ou le fer de l'alimentation, c'est de loin le fer de l'alimentation, il est beaucoup plus important à lèche. Parce que déjà, le fer qu'on prend, il n'est pas assimilable à 100%. معناتها مش تاخذ 2 à 3 comprimés de fer, مش باش يجيوك la quantité فيها الكلها parce que ça va être éliminé dans les déchets. Par contre, si on prend des protéines d'origine animale, si on prend la viande, si on prend des poissons, on va prendre pratiquement 100% de son fer. Donc, il est très bien assimilable. C'est pour cela on conseille à prendre une alimentation bien saine, une alimentation bien riche en protéines. Comme les protéines, هما اللي يشكلوا لنا في الcomposition تاع les muscles تاع les tissus. Ou le fer fèche, il est indispensable. Le fer, tu as fou, on te met sur l'hémoglobine, ou donc il est très important pour le transport de l'oxygène et les défenses immunitaires. En plus, on a des poissons, les graisses des poissons, c'est la plus saine des graisses. Les huiles des poissons, les huiles d'olive, les huiles des poissons. Parmi les huiles les plus riches ou les plus importantes, les huiles des poissons. Les huiles des poissons, c'est très riche en oméga 3 qui intervient dans la protection du système cardiovasculaire. Donc, il faut prendre à la fois des viandes, mais également des poissons. Il faut conseiller les poissons, les protéines, les poissons, les viandes kiff-kiff, mais les graisses des poissons, elle est de loin meilleure par rapport aux graisses des viandes. Parce qu'elle est riche en oméga 3, l'oméga 3 et il protège le système cardiovasculaire. En plus, les viandes et les poissons sont riches en vitamine B12. La vitamine B12, l'élaboration des globules rouges pour les cellules nerveuses. C'est pour cela qu'il faut bien les prendre parce que ça intervient également dans la composition des systèmes nerveux. Donc, les viandes et les poissons, il assure l'hémoglobine au transport le fer, au transport l'oxygène. Ça assure également le système immunitaire ou également le système nerveux et la vitamine B12. La bonne fréquence de la consommation, c'est 1 portion par jour. 1 portion par jour, généralement, si on a pris les poissons, ce n'est pas la peine de prendre des viandes. Parce que déjà, 1 portion par jour, elle est suffisante. 100 à 150 grammes pour une femme, 150 à 200 grammes pour un homme. Sur une semaine, on peut prendre 2 fois de viande rouge, 2 à 3 fois de poisson ou de produits de la mer, dont 1 fois de poisson gras parce qu'il est riche en oméga 3, 2 fois de volaille, sans la peau, 1 fois des œufs ou des abats. Et une composition au cours de la semaine très bien répartie en protéines. Les poissons, les viandes, les œufs, les abats, les volailles. Et comme ça, on assurera une bonne fréquence des protéines. On veillera toujours à la teneur en matière grasse, très variable d'une viande à une autre, d'un morceau à un autre, et aussi le mode de préparation et la cuisson. Bien sûr, مش des poissons frits, مقلي, مش des poissons grillés, مش des poissons مثلا cuits à la vapeur. Bien sûr, la cuisson à la vapeur, c'est la meilleure. Les fritures sont les mauvais. Il y aura une transformation des huiles ou des huiles trans et des huiles qui sont des acides gras saturés qui sont très nocifs pour la santé. C'est pour cela qu'il faut éviter les fritures, manger des grillades ou manger de la cuisson à la vapeur. Les huiles et les matières grasses. Les matières grasses comme les huiles végétales, les margarines, les crèmes fraîches, les grammes d'alcadite, les mayonnaise. Pourquoi on aime les gras, les graisses? Parce que déjà les graisses sont bonnes et sont appétissants. Mais le problème, ils sont les acides gras essentiels
riches en oméga 3 et 6, on les aime bien sûr, surtout l'apport en vitamine E, les antioxydants, A pour la vision, D pour la fixation du calcium, mais il faut les manger avec modération. Et il faut bien choisir ce qu'on doit manger. مثلا la matière grasse, et l'huile d'olive, ce n'est pas du tout la même matière grasse, et l'huile palmitique. شنو l'huile palmitique؟ هذا زيت النخيل، نلقاو مصنوع به لا نلقاو مصنوع به كي تلقاو انتم الباكتاج نتاع مثلا الجراندور نتاع الجوشو نتاع هيك هما لي غوتي نتاع دي زونفون تلقاهم كلهم ils sont riches en matière grasse en huile palmitique. Ça c'est pas bien. Donc la matière grasse موجودة في l'huile palmitique elle est de loin nocive par rapport à la matière grasse موجودة في l'huile d'olive. Donc c'est pour cela on conseille l'huile d'olive par rapport à l'huile palmitique. Donc on veillera à ce que la quantité consommée doit être modérée. La qualité des corps gras saturés, monoinsaturés et polyinsaturés, je pense que je le cours besoin nutritionnel, et la bonne fréquence de consommation, 4 pour les femmes, 5 pour les hommes, et on va manger 5 portions par jour. Voici quelques équivalences de matières grasses. Ça nous les pommes de terre frites, les frites et l'oca, on a accès à produits, pratiquement les fruits secs, ou le salami, les films matières grasses. Donc, et ça apporte beaucoup de calories. Par rapport, par exemple, le petit pain au chocolat, donc il faut savoir choisir nos aliments riches en graisse. Pour les produits sucrés, qui m'a sucre, chocolat, les sirops, les sorbets, les graisses, les pâtes à tartiner, on les aime parce que leur saveur est sucrée. Ce sont généralement des aliments de plaisir. Mais il faut savoir les consommer et consommer avec modération parce qu'ils apportent des calories vides, c'est-à-dire sans apport de vitamines ni minéraux. Donc, généralement, l'apport quotidien il est de 50 grammes pour une femme et 60 grammes pour un homme. Et donc, il faut savoir les éviter et les manger avec modération. Les aliments à saveur sucrée sont les sucres ou les saccharoses. Les sucres, nous avons fait les gâteaux ou nous avons fait les aliments déjà ajoutés. Les sucreries, les desserts, les boissons sucrées, soda ne sont pas indispensables à l'organisme, mais représentent pour certains un plaisir et la fête. Donc, il faut consommer d'une façon modérée. Les aliments sans saveur sucrée sont donc riches en glucides complexes. Mais ils sont riches en sucre complexe, qui les céréales et dérivés, qui les légumes secs, qui certains légumes riches en glucides, les petits pois, les carottes, les navettes, les fans d'artichaut, les oignons, les fèves. Ils sont riches en sucre complexe. On les aime parce qu'ils sont riches en féculents. Et chaque repas doit apporter des glucides complexes. مثلا 20 grammes de glucides, 100 grammes de pâtes, 40 grammes de pain, 100 grammes de légumes secs, 3 biscottes, 30 grammes de pâtes crues. Donc, il faut savoir les équivalences. Il faut savoir manger, par exemple, 100 grammes de pâtes. Généralement, je n'ai pas besoin d'autres sucres. Je n'ai pas besoin d'ajouter des sucres. Le sel, bien sûr, il faut le consommer avec modération parce que ça élève la tension artérielle. On trouve où le sel dans les aliments traités. Les viandes fumées, salées, malheureusement, tout ce qui est industrialisé, alors, il est salé pour à la conservation. Et donc, il faut éviter tout ce qui est industrialisé. Il y a le sel de table, il y a les croustilles, les chips, bien sûr, qui est riche en sel. Il faut éviter de poser la salière à table, limiter la quantité de sel dans la cuisson et limiter la consommation de les variantes, les olives, les charcuteries, les fromages salés. Les boissons, bien sûr, il faut les prendre à volonté. Il faut savoir, on doit prendre au moins 2 litres à 2 litres et demi par jour d'eau ou de boissons. Les boissons sucrées à consommer, ça ne calme pas la soif. Au contraire, là où ça ne va pas calmer la soif. Ne pas mettre à table les sodas, bien sûr, les limonades, mais de l'eau. Les jus de fruits à consommer sans sucre ajouté, ou à choisir, on prend un fruit entier, on prend un jus de fruits, parce qu'on un fruit, par exemple, une orange, je des fibres entières. Par contre, je un caisse de jus de fruits, jus d'orange, déjà, il met 4 oranges pour faire un verre de jus. Ou déjà, on a enlevé tout ce qui est fibres. Donc, ce n'est pas bien
pour la santé. Donc, à choisir, on prendra un légume, un fruit entier par rapport à un jus. Un fruit, il est à prendre entier, il n'est pas à presser. Éviter les cafés et surtout fort. Mais le thé vert, il est conseillé après les repas parce qu'il est riche en antioxydants et c'est conseillé le thé vert après les repas. Donc, comment on va répartir nos repas? Il faut les répartir en 3 repas par jour. Il faut savoir manger le petit déjeuner. Malheureusement, on ne donne pas beaucoup d'importance au petit déjeuner. Donc, l'équilibre doit se faire au petit déjeuner parce que ça donne l'énergie pour la matinée. Ça évite les coups de fatigue. Il faut éviter les grignotages. Un exemple de petit déjeuner, on va prendre un boisson, un fruit, une matière grasse et un féculent, par exemple. Ça fait l'affaire et c'est très bien. Déjà, le petit déjeuner doit constituer 30% le petit déjeuner, 40% le déjeuner et 30% le dîner. Pas les 30% pour le petit déjeuner. On touche beaucoup d'importance. Mais généralement, la bonne répartition, c'est 30, 40 et 30. Donc, on doit prendre 30% fait le petit déjeuner, 40% fait le déjeuner ou 30% fait le dîner. C'est une bonne répartition. Pour le midi, l'équilibre au repas midi et soir, il faut avoir un légume, viande ou poisson ou œuf, fait le repas, un féculent, un morceau de pain, des pâtes, riz, ou la semoule, ou des pâtes, huile pour la cuisson dosée, mais d'abord l'huile de cuisson ou l'huile d'olive, c'est la meilleure. Un fruit et si possible un laitage. Et dès qu'on a fait un repas midi ou le soir, ça va, notre alimentation elle est très bien équilibrée et elle est saine. Là, quand on a 30% que je fais le petit déjeuner, 40% fait déjeuner ou 30% fait dîner avec un légume, un fruit, un produit laitier, des féculents et des protéines. D'accord? C'est très bien pour notre alimentation. Mais surtout, il ne faut jamais sauter de repas. Madame, t'es que je petit déjeuner ou le déjeuner ou le dîner, c'est pas bien. Ça fait grossir et ça pousse au grignotage. Donc, on va prendre les grignotages. Faire 3 repas par jour. Ne pas trop décaler les horaires. Mais depuis que le petit déjeuner, mais à 9h, midi entre le déjeuner entre midi et 13h et le soir. ما تفوتش 20h pour les repas. الحقيقة لو كياكل حتى 19h ماذا بيك ما تفوتش العشاء. Il faut surtout manger équilibré, manger varié, manger sans excès, sans trop se priver. Bien sûr, il faut manger avec plaisir, manger des plats savoureux et surtout, il faut manger en convivialité. Malheureusement, on mange plus à table toute la famille, malheureusement. Mais d'habitude, il faut partager les repas en famille. Ou dire qu'on va faire base d'un régime méditerranéen. Donc, en résumé et en pratique, il ne faut pas décaler les horaires des repas, il ne faut pas sauter les repas, limiter les aliments gras. La meilleure huile, c'est l'huile d'olive. Sinon, on peut prendre des huiles de poisson, limiter les produits sucrés et ne pas sauter des repas. En résumé, il faut garder notre alimentation de type méditerranéen. Malheureusement, nos ancêtres كانوا تتذكروا كانوا ياكلوا برشا les féculents, كانوا ياكلوا برشا les féculents ou les légumes, les fruits, l'huile d'olive كانت base. Ils font de l'activité physique, ils mangent pas les gras, ils mangent pas tout ce qui est friture ou tout ce qui est chips ou tout ce qui est soda ou tout ce qui est كل ما كانش عندهم. Ils font beaucoup d'activité physique, ils mangent des poissons, ils mangent des féculents, ils mangent des légumes et ils boivent beaucoup d'eau. Chose qu'il faut la retrouver, il faut réinstaller ce régime méditerranéen parce que ça a été confirmé que c'est lui le meilleur et c'est lui qui nous prévient les maladies cardiovasculaires et surtout les cancers. Donc, ce régime, il est pauvre en viande rouge une fois par semaine, ici, riche en poisson 3 fois par semaine, riche en légumes verts et en fruits, frais ou secs, 5 fruits et légumes par jour. Les matières grasses végétales comme principale source de graisse et surtout l'huile d'olive et riche en céréales non raffinées, non industrialisées. Elle est très pauvre en féculents, les semoules fait maison,
les pâtes, c'est elle qui est riche en féculents, ou la farine blanche, c'est une farine très très raffinée. Donc on a enlevé tout ce qui est féculent, tout ce qui est fibre malheureusement, et donc ça augmente énormément la glycémie et ça peut être même cancérigène. Donc riche en céréales, non raffinées, plus riche en fibres, qui met les pains spéciaux, le riz et les pâtes complètes. Quelques règles à respecter: il faut limiter toutes les graisses cachées et non cachées. كما مثلا مش تاكل انت entre beurre et huile d'olive الصباح on choisit l'huile d'olive. Entre beurre et crème fraîche on choisit le beurre. Entre beurre et margarine هي جديدة وجولدين وكل on choisit le beurre animal. Donc il faut savoir choisir notre alimentation parce que c'est très plus on mange sain, plus on va garder une bonne santé. Il y a les graisses cachées. Entre viande et poisson, je choisirais poisson, bien sûr. Les charcuteries, les fromages, on sait choisir nos fromages. Il faut lire l'étiquetage. Il ne faut pas choisir les fromages avec matière grasse très importante. Il faut éviter les plats préparés. De la farine pour faire une pizza, je fais une pizza moi-même, que je choisirais comme les pré-emballés, parce que leur farine, elle est très raffinée et ce n'est pas très bien. Il faut supprimer les sucres et les produits sucrés de votre alimentation quotidienne, la consommer occasionnellement. Les féculents, il faut bien les manger, il faut bien les choisir, mais il faut limiter les quantités. On doit bien manger les légumes verts et les fruits. Les légumes verts, c'est très bien parce qu'ils sont très riches en vitamines, en antioxydants et en magnésium. Les fruits, 2 à 3 fois par jour, c'est largement suffisant. Et je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Madame, نجم تبعث لنا les diapos في الموديل؟ Merci. مش نقول لكم est-ce que vous avez des questions? فهمتوني وليقلا؟ Oui. Oui, madame. Donc على شنو مش نركزوا surtout les avantages de chaque type d'aliment. علاش انا j'aime bien prendre les féculents, علاش انا j'aime bien prendre les par exemple les céréales, les graisses. فهمتوا؟ C'est sur cela il faut insister. Mriglina, Oui, c'est clair? oui, c'est clair. Vous n'avez pas de questions? Non, madame. Ben, donc inchallah à ce soir تو نحط لكم انا نمرويه في الديسكوسيون هكاك تكلموني. سينو انتم حطوا لي ان نيميرو نتاع حد فيكم باش نجم نكلمكم. كيفاش نجم نكتب في اسمعني خذوا النمرويه 98 656 309. « 98 656 309. كي تنجموا تعطوني شكون فيكم ريسبونسابل تعطيني نمروه نكلمو. شكون تنجموا تعطيني النمرو شكون؟ أنا جو فوا في الإكران لينا تنجم تعطيني نمرو؟ أي bien sûr madame. 58 58 873 873 383 38 3 3 باهي. أنا توكي مع 8h نكلمكم. ما نعرفش بعد كي تنجموا تلقى إلينا أنت تنجم تتحصل على أصحابك وشي. En principe أنت كيف تكلمني ولا حاجة نبعث لهم أنا ميساج sur le groupe ونقول لهم راهو نبداو ولا حاجة. Très bien. Très bien. راهو مانيش باش نشدكم برشا معناتها ça sera كيما الكور هذايا راهو c'est pas très très long. باهي داكور ميركل. باهي داكور وي.
Si vous avez des questions حتى على الكور الآخر ولا يتحبوا في الليل كلموني قولوا لي. Merci, madame. ميرسي يعطيكم الصحة. madame. بون شانس ربي معاكم ربي يعينكم. Merci. عايشك. باي باي. Merci. ميرسي باي باي.